Hi, good evening everyone. Our today's topic of discussion will be projectile motion. So, দেখো আমরা এর আগে অবধি জাগলার প্রবলেম, মোশন আন্ডার গ্রেভিটি, লিনিয়ার ইকুয়েশন, লিনিয়ার মোশন পড়ে আসছি। What do you mean by projectile motion? ঠিক আছে, আমি কইতাছি কারণ তোমরা যারা দেখবা এরা লগে লগে একবার রিভাইজ হয়ে যাবে। Projectile motion is nothing but it is the just a minute. Okay, so projectile motion is nothing but the combination of two kinds of motion. What are they? One is the motion under gravity and the other is the rectilinear or straight line motion. যখন এই দুটা মোশন কম্বাইন হবে একলগে আমরা কি পাবো? প্রজেক্টাইল। মানে প্রজেক্টাইল ইন দ্য সেন্স তোমরা সিলেবাসে যে প্রজেক্টাইল আছে, প্রজেক্টাইল মোশন অনেক রকমের হইতে পারে। তো এর মধ্যে কি হয়, let's suppose any object is possessing a motion which is just under gravity or the force of gravitation. Now assume that the body is being stretched out or the body is being moved away by some external force, say wind. So what will happen to the body? One another force, extra force, that is we can say a kind of velocity is being imparted on the body in the horizontal direction or in the direction of the wind. So we get a horizontal force in the x direction and it was already having the vertical force in its y direction. So due to these two forces the object is going to experience one resultant velocity force which is at some angle theta from the horizontal. So this resultant velocity will give rise to the motion which is known as the projectile motion. Okay, this is nothing, just the motion under the motion path of motion under gravity being stretched up away. তো আমরা এখানে উইন্ড আমি কইছি, কিন্তু উইন্ড যদি আমি কই মানে কি এটার মধ্যে উইন্ড ফ্রিকশনও লাগবে, ঠিক আছে? তো মানে এটা এমনি করতো না, এটা আরো আগে পড়বে, বুঝুনি কি বলছি? যেহেতু আমি উইন্ডরে কনসিডার করছি মানে কি উইন্ড একটা ফ্রিকশনাল ফোর্স এর মধ্যে দিব, তো এই পয়েন্টে যদি ইউ এই ডাইরেকশনে থাকে উইন্ডের লিগে একটা ফ্রিকশনাল ফোর্স এই ডাইরেকশনেও থাকবে। তো এর সবসময় এফেক্টিভ ইউ যেটা ইউ এফেক্টিভ উইল বি লেস দেন ইউ ইম্পার্টেড অন দা বডি or imparted to the body, ঠিক আছে নি? এটা জাস্ট আমি বুঝানোর লিগে কইছি যে প্রজেক্টাইল মোশন কি। এখন সেম এটার উইন্ড বাদ দাও, অবজেক্টটা যদি আমি দুই সাইডে দুইটা দিয়া দেই, নেগলেক্টিং, মনে রাখবা প্রজেক্টাইল মোশন আমরা যা পড়তাছি নেগলেক্টিং এয়ার ফ্রিকশন, ঠিক আছে? দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। If we don't neglect air friction, our results will vary a lot. This will be the actual range that we will get, and this will be the range we get when we neglect air friction. So this range is definitely going to be greater than this range. Okay, every parameter will change when we take into consideration the air friction. Okay, so এরপরে দেখো কি হয়, এটা আমরা প্রজেক্টাইল মোশন আমরা বুঝে গেছি। তো এটা হলো আমরা এই অ্যাঙ্গেলটারে আমরা কই অ্যাঙ্গেল অফ লঞ্চ, ঠিক আছে নি? এটা রেঞ্জ, এটা হলো ম্যাক্সিমাম হাইট, ঠিক আছে? এটাই আমার পুরা প্রজেক্টাইল মোশনের মেইন। এবার আমরা কোশ্চেন করতে করতে ডাইরেক্ট দেখি, আমি আর এক্সট্রা করে কিছু বলতেছি না। এটা কোশ্চেনে কি আছে? কোশ্চেনে বলছে এটা এইচসি ভার্মার কোশ্চেন, এটা ঠিক আছে? কোশ্চেনটার মধ্যে কেমনে ঘুরাইছে দেখো। A helicopter on flood relief mission flying horizontally with a speed u
Horizontally means in the h direction at an altitude of h. So h is the height above the ground at which the helicopter is flying. Has to drop a food packet for a victim standing on the ground. So from this we can correlate that the victim standing on the ground and the distance between the victim and the helicopter. Let's say this is the helicopter. The vertical distance will be h. At what distance from the victim should the packet be dropped? At what distance? That means কত দূরে, কত মানে প্লেনটা ভিক্টিমের থেকে কতদূর দূরে থাকতে হ্যাঁ প্যাকেটটা ফালাইতে লাগবে যাতে এটা গিয়া সেরা হের কাছে পৌঁছায়। বুঝলি কোশ্চেন বুঝা গেছে? আমি কি করছি ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স লইছি একটা, এটা তো বলে দিছে যে আমার ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স গ্রাউন্ডে যদি আমি থাকি, হেলিকপ্টার যদি এইচ হাইটে থাকে এর মানে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স কত হইব? এইচ হইব। আর এদিকে এটা কত? x ডাইরেকশন ডিস্টেন্স, এটা আমি রেঞ্জ ধরে লই। সাপোজ ইট ইজ বিং ডিনোটেড বাই r, তাহলে আমারে বাইর করতে হইছে কি এই ডিস্টেন্সটা, ঠিক আছে? এটা এখান থেকে করব, যাই হোক এই ডিস্টেন্সটা ধরো এটা আমি d ধরলাম, ঠিক আছে? তাহলে আমরা সবাই কি জানি, আমরা 1D তে পড়ছিলাম যে when a body moving with velocity u throws a packet or throws something out of it, that body will also have the velocity u, but it will not have the acceleration same as the body actually moving. ঠিক আছে? এটা আমরা বুঝছিলাম যে যেই বডিটা মুভ করতেছে এর থেকে যদি আমি কিছু ফালাই তাহলে ওই বডিটারও লগে লগে ওই ভেলোসিটিটা ইম্পার্ট হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাক্সিলারেশন ইম্পার্ট হয়। মানে যখন আমি এটার থেকে খাওয়ানটা ফালাইছি তখন কি হয়েছে, হেলিকপ্টার যে স্পিডে যাইতে আসলো, হেলিকপ্টার স্পিড কত আসলো? ইউ। দেয়ার ইজ এনি ইউ ভেলোসিটিতে হেলিকপ্টার যাইতে আসলো, আমি ফুডের প্যাকেট ফালাইছি মানে কি ফুড প্যাকেটের মধ্যেও ইউ ভেলোসিটি গেছে, ঠিক আছে? তো এইবার এটা যদি আমি ধরি ফুড প্যাকেট, মানে কি ফুড প্যাকেটের ইউ ভেলোসিটি হেও দূর দূর যাইবো, হেও এই হাইটে আছে, তো সেম আমার এটারে ফুড প্যাকেট ধরলাম। এবার আমি অঙ্ক তাহলে দেখো এটারে কেমনে করণ যায়। ওয়াই ডাইরেকশনে আমার এইচ দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো ওয়াই ডাইরেকশনে ওয়াই মানে ভার্টিক্যাল মোশন দেখো, প্রজেক্টাইল মোশনে দুইভাবে ভাঙতে পারি, একটা হলো মোশন আন্ডার গ্রেভিটি, একটা লিনিয়ার মোশন। তাহলে আমি মোশন আন্ডার গ্রেভিটি কনসিডার করলে এটা কি কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশনের উপর কাজ করতেছে। কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশনের এটা কি মাইনাস জি, এই ক্ষেত্রে নিচের দিকে অলওয়েজ। তাহলে আমি ওয়াই ডাইরেকশনের মোশন লইলে আমি কি পাবো? s is equal to ut plus half at square। তাহলে s এর জায়গাতে আমি এখানে কি লিখতে পারি? h। এবার h টা ডিসপ্লেসমেন্টটা নিচের দিকে নি, নিচের দিকে তো, তাহলে আমার h minus h equal to ut, অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু কত? মাইনাস জি, তাহলে এটা হবে মাইনাস হাফ জি টি স্কয়ার। তাহলে আমার আনসার কত আইব? এটা আয়া করতেছে আমার ইউ এর ভ্যালু দিয়ে দিছি, টি এর ভ্যালু আমরা পাইছি না, তাহলে আমরা টি বাইর করে লই। মাইনাস h equal to 2ut minus 2h equal to 2ut minus gt square, ঠিক আছে? তাহলে এটা একটা কোয়াড্রেটিকে যাইবো, কোয়াড্রেটিক যাইতো না, ভুল কইছি, হরাইজন্টাল স্পিড শুধু। হ্যাঁ, এটা মানে তাহলে ইউ এক্স, ইউ ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে তার আর কোনো স্পিড নাই, তাহলে আমার ইউ ওয়াই, এটা ইউ ওয়াই যেহেতু ওয়াই ডাইরেকশনের মোশন, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? জিরো। তাহলে আমার আনসার কি পাইবো? দেখো মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হয়ে যাব, এইচ আরে টি স্কয়ার হয়ে যাবো গা 2h upon g or t equal to 2h upon g root under।
এটা আছে আমার টি বের করে লিখছি আমি, ঠিক আছে নি? দেখো এটা এখান থেকে এর মানেটা কি, ফুড প্যাকেটটা ওয়াই ডাইরেকশন এখানে আসলো, ফাইনালে এখানে আইছে, ওয়াই ডাইরেকশন ডিসপ্লেসমেন্ট কত দূর হইছে -h, তাইলে -h আইতে এর যতদূর টাইম লাগবো এর এই 8টা যাইতেও সেম টাইম লাগবো। তাহলে এবার আমি এই টিটারে আর এর ভ্যালু নিয়ে বয় দিই, আর এর ভ্যালু কি হইব, রেঞ্জ এটা ইকুয়াল টু কি হইব ux, মানে এটা ডিসটেন্স ইনটু টাইম, যেহেতু এটার মধ্যে কোনো অ্যাক্সিলারেশন নাই তাহলে আমার s is equal to ut plus half at স্কয়ার এর মধ্যে a 0 হয়ে যাবে, তাহলে আমার ut থাকবে শুধু ux into t, তাহলে r এর ভ্যালু আইবো আমার ux root over of 2h upon g, ঠিক আছে নি? এটা হলো আমার r এর ভ্যালু। এবার দেখো আমি কি কি পাইছি, r এর ভ্যালু পাই নিলাম, আমারে কি বের করতে কইছে, অনেকে এই জায়গা ভুল করবে, অনেকে জাস্ট আর বের করে ছেড়ে দিবে, কিন্তু না, আমারে কইছে at what distance from the victim should the packet be dropped, মানে আমার এই ডিটা লাগবে। তো এই ডিটা আমি কেমনে বের করব, এটা কি হাইপোটেনিউজ, হাইপোটেনিউজ মিন্স perpendicular square plus base square, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So we get d equal to root over of h square plus r square. Simplifying, we get h square plus ux into root h upon g. This is the answer. Okay, so this is the required answer.